ओके केम छो विद्यार्थी मित्रों। पेपर नंबर आपणु 502 एनो छे यूनिट 2। ओके आना पहला आपणे चारे क्वेश्चन जोई गया छीए। आजना आपणा क्वेश्चन छे जेनी अंदर आपणे शोधवानुं छे फर्मी ऊर्जानुं सूत्र। पण आ क्वेश्चन तमारी एक्जाम में घणी बधी अलग अलग रीते तमने पूछेलो छे। ओके तमे जूना पेपर जोशो तो तमने एमां ख्याल आवशे। तो तमने घणीवार एवुं पण पूछे छे कि भाई 0 केल्विन तापमाने फर्मी ऊर्जानुं सूत्र तारवो अथवा तो 0 केल्विन तापमाने मुक्त इलेक्ट्रॉन वायुनी चर्चा करो अथवा तो घणीवार तमने आवी फॉर्म्युला पण आपेली होय छे कि साबित करो कि फर्मी ऊर्जा EF इक्वल टू h²/2m 3π² n⁻²2/3। ओके शॉर्ट में आपणे आ क्वेश्चन नी अंदर एक ज इक्वेशन तारववानुं छे जेमां आपणे शोधवानी छे फर्मी ऊर्जानुं सूत्र। ओके तो आ क्वेश्चन माटे पण આપણે એક મેટલનું એક્ઝામ્પલ લઈશું। માની લો કે મારી પાસે કોઈ એક મેટલ છે, એ વખતે એનું ટેમ્પરેચર જે છે એ નોર્મલ ટેમ્પરેચર છે। ઓકે તો જ્યારે મેટલમાં નોર્મલ ટેમ્પરેચર હોય છે ત્યારે શું થશે કે ઇલેક્ટ્રોન વારાફરતી મૂવ કરીને અલગ અલગ સ્ટેટમાં એમાં શું થતા જશે, ભરાતા જશે। ઓકે એ મેટલની અંદર જેટલા પણ સ્ટેટ હશે તો ઇલેક્ટ્રોન આપણને ખબર છે નીચેથી ધીમે 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 વારાફરતી ઇલેક્ટ્રોન અહીંયાથી મૂવ થશે અને મૂવ થઈને ધીમે ધીમે अलग अलग स्टेट में भराता जशे। ओके हवे आज सिस्टमनु आज मेटलनु जो हूँ टेम्परेचर नॉर्मलनी जग्याए 0 केल्विन करीश तो शुं थशे, तो एमां पण सेम आज रीते इलेक्ट्रॉन मूव करीने धीमे धीमे उपरना स्टेट में भराता जशे। बराबर अहींयाथी इलेक्ट्रॉन धीमे धीमे मूव थशे अने नीचेथी उपरना स्टेट में धीमे धीमे भराता जशे। फक्त फर्क शुं पड़शे, नॉर्मल टेम्परेचरनी जग्याए ज्यारे आपणे टेम्परेचर 0 केल्विन करीशुं त्यारे एमां शुं फेर पड़शे कि इलेक्ट्रॉननी जे वेलोसिटी छे अथवा तो एनी गति छे ए शुं थई जशे, नॉर्मल टेम्परेचर करता स्लो थई जशे। ओके मतलब कि एनुं मोशन छे अथवा तो एनी वेलोसिटी छे ए जे नॉर्मल टेम्परेचर में हती एना करता एनी वेलोसिटी शुं थई जशे, एमां स्लो थई जशे। ओके हवे आना पहेलाना क्वेश्चन में आपणे डेन्सिटी ऑफ स्टेट में एक वस्तु जोयेली हती कि आपने खबर है कि मेटल में ज्यारे 0 केल्विन टेम्परेचर होय छे बराबर त्यारे आपने एक लेवल जोवा मळे छे। बराबर ये आपणे आगळना क्वेश्चन में ऑलरेडी बात करेली छे। जे लेवल ने आपणे शुं कहीए छीए, फर्मी लेवल। ओके अने ए लेवल साथे संकळायेली जे ऊर्जा छे एने आपणे शुं कहीए छीए, फर्मी ऊर्जा छे। तो अहींया जे इलेक्ट्रॉन જ્યારે મેટલનું આપણે 0 કેલ્વિન તાપમાન કરીશું ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન શું થશે, ધીમે ધીમે નીચેથી ઉપરના સ્ટેટમાં એ ભરાતા જશે। ઓકે અને એ 0 થી લઈ અને EF સુધીના સ્ટેટમાં એ ધીમે ધીમે ભરાતા જશે। ઓકે તો આપણો મેઇન એમ શું છે કે આ 0 ટુ EF ની વચ્ચે આ જેટલા પણ એનર્જી સ્ટેટ રહેલા છે એ સ્ટેટમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન રહેલા છે એ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા તમારે શોધવી છે। ओके तो आपने खबर है आ वस्तु आपणे आगळ चर्चा करेली है कि मेटलनी अंदर आज एक लेवल जोवा मळे छे ए लेवल थी नीचेना जेटला पण लेवल हशे बधा केवा हता, 1 इलेक्ट्रॉन द्वारा कम्प्लीटली फील हता। ओके मतलब के भरेला हता अने ए लेवल थी उपरना जेटला पण एनर्जी लेवल्स हता ए बदला केवा हता, कम्प्लीटली अनफील हता। अने वच्चे जे आ लेवल आपणे जोवा मळ्युं ए लेवलने आपणे शुं कहीए छीए, फर्मी लेवल कहीए छीए। ओके तो आपणे मेन वस्तु शुं जोईए छे कि आ 0 टू EF 0 मतलब के सौथी नीचेनुं लेवल छे, EF ए शुं थशे, एनुं हाईएस्ट लेवल थशे। ओके इलेक्ट्रॉननुं हाईएस्ट एनर्जी लेवल कयुं थशे, EF मतलब के फर्मी एनर्जी स्टेट साथे संकळायेलुं जे आ फर्मी लेवल छे ए एनुं हाईएस्ट लेवल थशे। तो आपणे शुं करवुं छे कि आ 0 टू EF नी वच्चे जेटला पण एनर्जी स्टेट छे ए एनर्जी स्टेट में केटला इलेक्ट्रॉन रहेला छे ए इलेक्ट्रॉननी संख्या तमारे शोधवी छे। ओके तो आपणे शुं करीशुं कि जो आ 0 टू EF नी वच्चे इंटीग्रेशन करी दईए तो आनी वच्चे जेटला पण एनर्जी स्टेट रहेला छे ए एनर्जी स्टेट में रहेला इलेक्ट्रॉननी कुल संख्या तमे शोधी शको। ओके आपणे शुं करीशुं 0 टू EF नी वच्चे एनुं इंटीग्रेशन करीशुं। ओके तो आपणने कुल इलेक्ट्रॉननी संख्या n तमने मळी जशे। तो n इक्वल टू तमने शुं मळशे, 0 टू EF DE FE इंटू DE। ओके ज्यां DE शुं छे आपणने खबर छे ए शुं छे, डेन्सिटी ऑफ स्टेट जे आपणे आगळनी क्वेश्चन में जोई गया छे। अने FE शुं छे तो ए छे फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ओके फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन
ફંક્શન છે, એ પણ આપણે આગળના ક્વેશ્ચનમાં જોઈ ગયેલા છીએ. તો આપણે શું કર્યું, આ 0 to EFની વચ્ચે એનું ઇન્ટિગ્રેશન કર્યું. તો એની વચ્ચે રહેલા, એની અંદર રહેલા કુલ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા એન આપણને મળી જશે. હવે ફર્મી ડિરાક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ફંક્શનનું ઇક્વેશન જ્યારે આપણે જોયું હતું ત્યારે મેં તમને એક વસ્તુ સમજાવી હતી કે જ્યારે આ ફર્મી લેવલથી નીચેના જેટલા પણ એનર્જી લેવલ્સ છે એ બધા શું છે, 1 ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા કમ્પ્લીટલી ફિલ છે. તો એ વખતે ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા ફર્મી ઉર્જા કરતાં કેવી હોય છે, ઓછી હોય છે. ઓકે, અને એ લેવલથી ઉપરના લેવલમાં કે જ્યાં બધા જ એનર્જી લેવલ્સ કમ્પ્લીટલી કેવા હોય છે, અનફિલ હોય છે, મતલબ કે ખાલી હોય છે. તો ઉપરના લેવલ માટે ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા ફર્મી ઉર્જા કરતાં કેવી હોય છે, વધારે હોય છે. ઓકે, તો આપણે વાત શેની કરવી છે, EFથી નીચેના સ્ટેટ માટે. તો 0 to EFની માટે ઓબ્વિયસલી ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા ફર્મી ઉર્જા કરતાં કેવી હોય છે, ઓછી હોય છે. ઓકે, અને જ્યારે ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા ફર્મી ઉર્જા કરતાં ઓછી હોય છે એ વખતે Feની વેલ્યુ મતલબ કે ફર્મી ડિરાક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ફંક્શનની વેલ્યુ કેવી હોય છે, 1 હોય છે, જે ઓલરેડી આપણે એ વખતે સોલ્વ કરેલું છે. જ્યારે આપણે ફર્મી ડિરાક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ફંક્શન ઇક્વેશન જોયું હતું ત્યારે આપણે ખ્યાલ છે કે નીચેના લેવલ માટે Feની વેલ્યુ કેવી મળતી હતી, 1 મળતી હતી. લેવલની ઉપર Feની વેલ્યુ કેવી મળતી હતી, 1/2 મળતી હતી. ઓકે, અને જ્યારે કમ્પ્લીટલી અનફિલ હોય એ વખતે એની વેલ્યુ કેવી મળતી હતી, 0 મળતી હતી. આ ત્રણેય વસ્તુ આપણે એ વખતે સોલ્વ કરેલી છે. ઓકે, એટલે અત્યારે હું રિપીટ નથી કરતી. તો આપણે અહીંયા એક વસ્તુ જોઈ કે EFથી નીચેના સ્ટેટ માટે ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા ફર્મી ઉર્જા કરતાં કેવી છે, ઓછી છે. અને એ વખતે ફર્મી ડિરાક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ફંક્શન Feની વેલ્યુ આપણને શું મળે છે, 1 મળે છે. ઓકે, તો આ વેલ્યુ આપણે આની અંદર મૂકી દઈએ તો ઇલેક્ટ્રોનની કુલ સંખ્યા તમને શું મળશે, 0 to EF DE ઇન્ટુ D. કેમ, કારણ કે Feની વેલ્યુ શું થઈ જશે, 1 થશે. ઓકે, હવે અહીંયા જે આ DE છે, DE તમને શું બતાવે છે, ડેન્સિટી ઓફ સ્ટેટ. ઓકે, તો જ્યારે આપણે આ ક્વેશ્ચન જોયો એ વખતે DEની વેલ્યુ આપણે એક શોધેલી છે. ડેન્સિટી ઓફ સ્ટેટ એની વેલ્યુ આપણે શું શોધી હતી, V/2π² twice m/h²/3/2 e⁻² ઇન્ટુ D. ઓકે, આ વેલ્યુ આપણે આની અંદર મૂકી દઈએ તો ઇલેક્ટ્રોનની કુલ સંખ્યા n = તમને શું મળશે, 0 to EF V/2π² twice m/h²/3/2 e⁻² ઇન્ટુ D. ઓકે, હવે આટલી વસ્તુ કોન્સ્ટન્ટ છે, આપણે એને બહાર કાઢી દઈએ તો V/2π² twice m/h²/3/2 0 to EF e⁻² ઇન્ટુ T. ઓકે, હવે આપણે શું કરવું છે, e⁻²નું ઇન્ટિગ્રેશન કરવું છે, જેની લિમિટ કેટલી છે, 0 to EF છે. ઓકે, તો આપણે એનું ઇન્ટિગ્રેશન કરીએ તો શું મળશે આપણને, ઇલેક્ટ્રોનની કુલ સંખ્યા n = V/2π² twice m/h²/3/2. ઓકે, e⁻² છે તો શું થશે, e⁻³/3/2 થશે ને, આવું એનું ઇન્ટિગ્રેશન. અને લિમિટ શું છે તમારું, 0 to EF. તો અહીંયા ઈની જગ્યાએ અહીંયા શું થઈ જશે, EF. તો EF/3/2/3/2. ઓકે, અહીંયાથી 2 2 શું થઈ જશે, કેન્સલ થઈ જશે. તો ઇલેક્ટ્રોનની કુલ સંખ્યા n = તમને શું મળશે, V/3π² twice m/h²/3/2 ઇન્ટુ EF/3/2. ઓકે, આટલા સુધી ખ્યાલ આવી ગયો. તો આને હું આપી દઉં છું ઇક્વેશન 1. હવે આપણે તો શું શોધવું છે, ફર્મી ઉર્જાનું ઇક્વેશન શોધવું છે. આ તો આપણને શું મળી, ઇલેક્ટ્રોનની કુલ સંખ્યા મળી. ઓકે, હવે જે ઇક્વેશન 1 છે એની બંને બાજુ જો હું ln લઉં તો અહીંયા શું મળશે મને, ln n = ln V/3π² + 3/2 ln
twice m upon h cut square raised to 3/2 plus 3/2 ln EF. ઓકે, આવું આપણે લખી શકીએ છીએ ને. હા, હવે આ બંને તો કોન્સ્ટન્ટ છે, ઓબ્વિયસલી એનું ln શું થઈ જશે? 0 થઈ જશે. તો તમને અહીંયા ln n એની વેલ્યુ શું મળશે? 1/n ઇન્ટુ dn થાય ને આવું. અહીંયા શું થશે? આની તો 0 થઈ જશે, આની પણ શું થઈ જશે? 0 થઈ જશે. તો આની વેલ્યુ શું મળશે તમને? 3/2 1/EF ઇન્ટુ DEF. ઓકે, હવે જો હું આને વ્યવસ્થિત સેટ કરું તો મને શું મળશે? dn/DEF ઇક્વલ ટુ 3/2 n/EF. ઓકે, આવું કંઈક મળશે. dn/DEF ઇક્વલ ટુ 3/2 n/EF. આને હું આપી દઉં છું ઇક્વેશન 2. હવે આ તમારું શું છે? dn/DEF. તો એ શું દર્શાવે છે? કે ફર્મી ઉર્જાની એકમ રેન્જ દીઠ ઇલેક્ટ્રોનની કુલ સંખ્યા દર્શાવે છે. ઓકે, dn/DEF. dn/DEF એ શું દર્શાવે છે? ફર્મી ઉર્જાની એકમ રેન્જ દીઠ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા, જેને આપણે DEF વડે પણ દર્શાવીએ છીએ. ઓકે, તો આ વેલ્યુ હું આની અંદર મૂકી દઈશ તો ઇક્વેશન તમને શું મળશે? DEF ઇક્વલ ટુ 3/2 n/EF. ઓકે, તો ઘણીવાર તમારે આટલા સુધી પણ ક્વેશ્ચન પૂછાય છે કે ભાઈ સાબિત કરો કે DEF ઇક્વલ ટુ 3/2 n/EF. જો આટલા સુધી પૂછેલું હોય તો તમારે અહીંયા સુધી સોલ્વ કરવાનું. ઓકે, પણ આપણે તો અત્યારે શું સાબિત કરવું છે? જે ઇક્વેશન હમણાં આપણે જોયું એ કે ફર્મી ઉર્જાનું ઇક્વેશન જે આ છે એ ઇક્વેશન તમારે સાબિત કરવું છે. તો ક્વેશ્ચનને આપણે આગળ વધારીએ. ફરી પાછા આપણે ઇક્વેશન 1 ઉપર જઈએ. ઇક્વેશન 1 એ શું છે? આપણું ઇલેક્ટ્રોનની કુલ સંખ્યા છે. ઓકે, ઇક્વેશન 1 તમારું કંઈક આવું છે. n ઇક્વલ ટુ v/3π² twice m upon h cut square raised to 3/2 EF raised to 3/2. ઓકે, હવે જે આ v છે એને હું નીચે લઈ જાઉં છું તો n/v ઇક્વલ ટુ 1/3π² twice m upon h cut square raised to 3/2 EF raised to 3/2. હવે n/v એ શું દર્શાવે છે? એકમ કદ દીઠ ઇલેક્ટ્રોનની કુલ સંખ્યા. v નીચે છે તો ઓબ્વિયસલી આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ એકમ કદ દીઠ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા, જેને આપણે સ્મોલ n દ્વારા દર્શાવીએ છીએ. સ્મોલ n મતલબ એકમ કદ દીઠ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા. તો n ઇક્વલ ટુ 1/3π² twice m upon h cut square raised to 3/2 EF raised to 3/2. 3π² ને હું આની સાથે ગુણી દઉં છું તો શું મળશે? અહીંયા આપણને 3π² n ઇક્વલ ટુ twice m upon h cut square raised to 3/2 EF raised to 3/2. હવે આપણે હજુ ઇક્વેશન શેનું શોધવું છે? EFનું, મતલબ કે ફર્મી ઉર્જાનું. હવે જો મારે અહીંયા 3/2 ઘાત છે, 3/2 ઘાતને ઉડાડવી હોય તો ઓબ્વિયસલી આપણે શું કરવું પડશે? એને 2/3 વડે ગુણવા પડશે. ઓકે, તો આખા ઇક્વેશનને 2/3 ઘાત વડે ગુણતા તો તમને અહીંયા શું મળશે? 3π² n raised to 2/3 ઇક્વલ ટુ twice m upon h cut square into EF. ઓકે, આખા ઇક્વેશનને આપણે શું કરીએ? 2/3 ઘાત વડે ગુણી કાઢીએ. તો EFને હવે કરતાં કરીએ તો આપણને ઇક્વેશન મળી જશે EF ઇક્વલ ટુ h cut square by twice m into 3π² n raised to 2/3. ઓકે, આ ઇક્વેશન તમને શેનું મળે છે? ફર્મી ઉર્જાનું ઇક્વેશન છે. જે આપણે ક્વેશ્ચનમાં હતું એ જ ઇક્વેશન તમને અહીંયા મળી ગયું. ઓકે, ખ્યાલ આવી ગયો? ઓકે, એના પછીનો આપણો ક્વેશ્ચન છે નિરપેક્ષ શૂન્ય તાપમાને
ઇલેક્ટ્રોન વાયુની ઉર્જાનું સૂત્ર મેળવો. અથવા તો આ ક્વેશ્ચન તમારે આવી રીતે પણ પૂછાય છે કે 0 કેલ્વિન તાપમાને ઇલેક્ટ્રોન દીઠ સરેરાશ ગતિ ઉર્જા એ ફર્મી ઉર્જા કરતાં ઓછી હોય છે, એવું તમારે સાબિત કરવાનું છે. ઓકે, તો આના માટે આપણે જે આગળનો ક્વેશ્ચન હમણાં સમજ્યા એનો જ યુઝ આપણે કરવાનો છે. આપણે હવે અહીંયા શોધવું છે કે ઇલેક્ટ્રોન વાયુની ઉર્જાનું સૂત્ર આપણે મેળવવું છે. તો આપણે ધારીએ કે ભાઈ ધારો કે એકમ કદ દીઠ ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા, એકમ કદ દીઠ ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જાને જો આપણે VO દ્વારા દર્શાવીએ તો તમને શું મળશે? VO ઇક્વલ ટુ 0 ટુ EF E ઇન્ટુ DE અપોન V ઇન્ટુ D. આ શું દર્શાવે છે? એકમ કદ દીઠ ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા. ઓકે, આપણે એને એક સિમ્બોલથી દર્શાવ્યો છે VO. ઓકે, એ શું દર્શાવે છે? એકમ કદ દીઠ ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા. હવે આની અંદર D શું છે તો આપણને ખબર છે. D એ શું છે? ડેન્સિટી ઓફ સ્ટેટ છે, જેની વેલ્યુ ઓલરેડી હમણાં આપણે આગળના ક્વેશ્ચનમાં પણ યુઝ કરી. હું ફરીથી લખું છું, V અપોન 2π² ટ્વાઇસ m અપોન h² રેઝ ટુ 3/2 e રેઝ ટુ 1/2. આ ડેન્સિટી ઓફ સ્ટેટની જે આ ઇક્વેશન છે એ તમારે યાદ રાખવું પડશે, કારણ કે પાછળના બંને ક્વેશ્ચનમાં આપણે ડાયરેક્ટ એની વેલ્યુ મૂકવાની છે. ઓકે, તો આ ડીની વેલ્યુને હું આની અંદર મૂકી દઉં છું તો VO ઇક્વલ ટુ તમને શું મળશે? 1 અપોન V 0 ટુ EF V અપોન 2π² ટ્વાઇસ m અપોન h² રેઝ ટુ 3/2 e રેઝ ટુ 1/2. ઓકે, અને એક E ઓલરેડી અહીંયા છે, E ઇન્ટુ D. ઓકે, હવે આ જે છે એ બધી વસ્તુ શું છે? કોન્સ્ટન્ટ છે, તો આપણે એને બહાર કાઢી શકીએ. તો V અપોન 2π² ટ્વાઇસ m અપોન h² રેઝ ટુ 3/2 અપોન V ઇન્ટુ 0 ટુ EF E રેઝ ટુ 1/2 ઇન્ટુ E 1/2 પ્લસ 1 એટલે કેટલા થશે? 1/2 પ્લસ 1 તો શું થશે? E રેઝ ટુ 3/2 ઇન્ટુ D. ઓકે, અહીંયાથી V પણ શું થઈ જશે? કેન્સલ થઈ જશે. તો અહીંયા તમને શું મળશે? VO ઇક્વલ ટુ 1 અપોન 2π² ટ્વાઇસ m અપોન h² રેઝ ટુ 3/2. હવે આપણે ઇન્ટિગ્રેશન શેનું કરવું છે? E રેઝ ટુ 3/2 કોની વચ્ચે? 0 ટુ EFની વચ્ચે. ઓકે, તો શું થશે આનું? જે રીતે પહેલાંમાં હતું એમ E રેઝ ટુ 3/2 છે તો E રેઝ ટુ 5/2 અપોન 5/2. લિમિટ કઈ છે? 0 ટુ EF, તો અહીંયા શું આવશે? EF. ઓકે, અહીંયા પણ 2 શું થઈ જશે? કેન્સલ. તો VO ઇક્વલ ટુ 1 અપોન 5π² ટ્વાઇસ m અપોન h² રેઝ ટુ 3/2 EF રેઝ ટુ 5/2. ઓકે, આ શું દર્શાવે છે તમને? એકમ કદ દીઠ ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા. ઓકે, હવે આપણને અહીંયા શું પૂછ્યું છે આગળના ક્વેશ્ચનમાં? કે આપણે સાબિત કરવાનું છે કે ભાઈ ઇલેક્ટ્રોનની સરેરાશ ગતિ ઉર્જા જે છે એ ફર્મી ઉર્જા કરતાં કેવી છે? ઓછી છે. ઓકે, તો આપણને ખબર છે કે ભાઈ એકમ કદ દીઠ સરેરાશ ગતિ ઉર્જાનું ઇક્વેશન આપણને ખબર છે. સરેરાશ ગતિ ઉર્જા K ઇક્વલ ટુ VO અપોન N. ઓકે, VOની વેલ્યુ ઓલરેડી આપણી પાસે છે, એ વેલ્યુ તમે આની અંદર મૂકી શકો. અને N એ શું છે? એકમ કદ દીઠ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા, જે ઓલરેડી આપણે આગળના ક્વેશ્ચનમાં યુઝ કરી, બરાબર, આપણે મેળવી છે. આ રહી ને, N ઇક્વલ ટુ 1 અપોન 3π² ટ્વાઇસ m અપોન h² રેઝ ટુ 3/2 EF રેઝ ટુ 3/2. આ N શું છે? એકમ કદ દીઠ ઇલેક્ટ્રોનની કુલ સંખ્યા. હમણાં આપણે જે યુઝ કરી એ વેલ્યુ તમારે અહીંયા મૂકવાની છે. ઓકે, તો પહેલાં હું VOની વેલ્યુ મૂકી દઉં. તો સરેરાશ ગતિ ઉર્જા K ઇક્વલ ટુ 1 અપોન 5π² ટ્વાઇસ m અપોન h² રેઝ ટુ 3/2
EF⁵ अपॉन એનની વેલ્યુ. ઓકે, એનની વેલ્યુ જે આપણે આગળના ઇક્વેશનમાં જોઈ છે એ 1/3π² ટ્વાઇસ m अपॉन h²3/2 EF⁵ આપણે એનની વેલ્યુ મૂકી. ઓકે, તો આ વીઓની વેલ્યુ, આ એનની વેલ્યુ, અહીંયાથી આ બંને વસ્તુ શું થઈ જશે? ઉડી જશે. ઓકે, 1/5π², 1/3π², તો એ શું થઈ જશે તમારું ડાયરેક્ટ 3/5. ઓકે, EF⁵ તો ઓબ્વિયસલી શું વધશે? EF. ઓકે, તો સરેરાશ ગતિ ઉર્જા K ઇક્વલ ટુ તમને શું મળે છે? 3/5 ઇન્ટુ EF. ઓકે, તો તમે કહી શકો કે સરેરાશ ગતિ ઉર્જા નિરપેક્ષ શૂન્ય તાપમાને ઇલેક્ટ્રોન દીઠ સરેરાશ ગતિ ઉર્જા એ ફર્મી ઉર્જા કરતાં કેવી હોય છે? ઓછી હોય છે. ઓકે, એટલે આ ક્વેશ્ચન તમારે ઘણીવાર 3 માર્ક્સમાં રિપીટ થયેલો છે, અથવા તો આગળના ક્વેશ્ચન સાથે કન્ટિન્યુઅસમાં પણ તમારે પૂછાયેલો છે. ઓકે, તો તમે અહીંયા સાબિત કરી શકો કે ભાઈ ઇલેક્ટ્રોન દીઠ સરેરાશ ગતિ ઉર્જા એ ફર્મી ઉર્જા કરતાં કેવી હોય છે? ઓછી હોય છે. ઓકે, થેન્ક યુ.